हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल वर्षा वंदना ब्लॉग को आपण स्वागत करुच्ची मु वंदना। माणवसा गुरुवार ओषा प्रथम पाली पूजा विधि। गुरुवार जगत जननी माँ लक्ष्मी मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष गुरुवार। नमस्ते कमला माघ सागर दुलनी। नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु गरणी। नमस्ते कमलाया अति दयावती। स्थावर जंगम कीट आदि पालुनीति। षोडश शताब्दी प्रारंभ विरचित दांडी रामायण लक्ष्मीपुराण भावे समुद्र आदि बलराम दासଙ୍କ रचित ओडिया साहित्यर अन्योन्य कृति। सबुठारु बड़ कथा है भक्त जगन्नाथ दास प्रभु जगन्नाथ ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र माता लक्ष्मी आदि को एक एक मानव चरित्र भाव रूपरे प्रदान करिसेंती। तांको समस्त साहित्य सृष्टि रे से एक क्रांति सृष्टि करने को चेष्टा करी सफलकामी होइतिले। से दांडी रामायण रे राम और सीता को मध्य मानवीय चरित्र स्वरूप प्रदान करिसेंती। पंचसखाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ वयोज्येष्ठ बलराम दास जड़े विप्लवी कवि थिले। से थिले प्रभु जगन्नाथଙ୍କର प्रिय भक्त। तांको जଣା थिला भावे भावडोरी रे प्रभु बाली रथरे बांधी रखिबा कौशल। से दिनर पुरुष प्रधान समाज रे नारीर निश्चसित हेबा कथा तांको लक्ष्मीपुराण रे लेखिबा पई प्रेरणा जोगाई थिला। तत्कालीन समाज रे महालक्ष्मी को चंडालुणी घरे पाद थापिबा कथा लेखि से उच्च नीच और नीच जाति भितर थिबा दूरता को संकुचित करने प्रयास करिसेंती। लक्ष्मीपुराण ओडिशा जनजीवन में खूब प्रभावित पकाइबारे सक्षम होइछि। सेथिरे जहा उल्लेखित अछि ताको अक्षर अक्षरे साधारण जनता परिपालन करती। अतीत प्रभु जगन्नाथ और भाई बलराम लक्ष्मी को चंडालुणी घर को जीवाई जो दंड प्रदान करथिले तार चरम प्रतिशोध नहीं माता लक्ष्मी। स्वामी देढ़शुर गर्भभंजन होइथिला एवं एही पुराण रे भक्त बलराम महालक्ष्मी को श्रेष्ठता प्रमाणित करने सफल प्रयास करिसेंती। से लक्ष्मी पुराण रे नारी मानक आचार विचार नहीं अनेक दिशा निर्देश करिसेंती। आम जगन्नाथ संस्कृति रे जगन्नाथ जेते महान महालक्ष्मी महिमा मध्य तांकठु अधिक महान। जे जगतपति धर्मपत्नी अर्थ विभाग तांकर हाथ रे किछि लक्ष्मी छड़ा पुरुष जी केते अर्जिले भी पेट पुरेनी सुना पत्थर हो जाए। जहाँ कांधरे लक्ष्मी विराजमान से पत्थर धरिले सुना हो जाए। मार्गशीर मास गुरुवार गुड़िक प्रत्येक ओडिया महिला गुरुत्वपूर्ण। प्रबल निष्ठा सहित ओडिशा रे कोण अनुकोण रे ओडियाणी माने ओषा व्रत पालन करिवार निचर रहिछि। आज ही पवित्र गुरुवार रे आमे नारायण पत्नी लक्ष्मी को विनती करुछु समस्त मानव जातिर घर धन्य धन रे परिपूर्ण करंतु और सद्बुद्धि प्रदान करंतु। आम संस्कृति और परंपरा रे महालक्ष्मी अति विशिष्ट। से उत्कल जनजीवन प्राण सदृश्य सम्मान्य समस्त सृष्टिकारिणी ममतामयी स्नेहमयी श्रद्धामयी मंगलदायिनी मंगलकारिणी माँ मान को निवेदन निजको पूर्ण मात्रा भक्तिर सहित विश्वासर सहित भावर सहित माता महालक्ष्मी पदारी बिंदरे समर्पण करी तांको नाम को स्मरण चिंतन कीर्तन जप ध्यान करंतु। कांत्या कांचनं सनिभां हैमगिरी प्रखै चतुर्भिगर्जे हस्तत क्षिप्त हलिन मोत्यामुक्त घटे राशिच्य मानां श्रियं बिर्भाणां वरप्रज जुग्मभयां हस्ते किरीटज्वलां क्षमाबधं नितंबरीम्बिव ललितां वंदे रविंदस्थितां। अर्थात जहाँकर कांति शुद्ध सुवर्ण परी प्रभावमय एवं जहाँ को हिमालय परी उच्च और शुभ्र चारोटी श्वेत गजराज निजर शुंढरे अमृत कलश धारण करी अहरह अभिषेक करुथांती। से निजर चतुर्हस्तरे यथाक्रमे वरद अभय मुद्रा एवं कमल पुष्प धारण करिथांती। जहाँकर मस्तक उज्जवल वर्णर भव्य किरोटी द्वारा शोभित। जहाँकर किरोटी देश रे कौशय वसन शोभा पाउथाए। प्रस्फुटित पद्म उपरे आरूढ़ा से भगवती लक्ष्मी को मु वंदना करुछि। माणवसा ओषा ओडिशा रे पालित एक कृषि भित्तिक पर्व। मार्गशीर मासरे ओडिया नारी माने एही ओषा पालन करिथांती। माणवसा ओषा को लक्ष्मी पूजा मध्य कुहा जाए। एही समय रे धन्य धान बात्सल्य
ଦୟା କ୍ଷମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ଘର ଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପୂଜା ଘରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ବା ଧାନ ବେଣୀରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ଧାନ କେଣ୍ଡାକୁ ଗୁନ୍ଥି ଏଥି ମେଣ୍ଟା ବା ବେଣୀ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚାଉଳ ଆଦି ଶସ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ମାଣର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଓଷାଟି ମାଣ ଓଷା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦାସ ଦାସୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଅନୁମତ ନେଇ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବିଜେ କଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିଲେ। ଅନେକ ଧନୀ ବଡ଼ଲୋକ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଶ୍ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରି ଲିପାପୋଛା କରି ଶ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବଳରାମ କୋପ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳର ସମାଜରେ ଅଛୁଆଁ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦ୍ୱାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଅପମାନିତ ହୋଇ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ପଣ କଲେ କାଳିଆ ବଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ଏକ ପ୍ରସାଦ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ତାଳ ବେତାଳଙ୍କୁ ଡକାଇ ମା ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀହନ କରିଦେଲେ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରସାଦ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଆତିଥେୟତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଶୁଚିଶୁଦ୍ଧ ଲୋକର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ କି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ବିଧି। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚାଷୀ ତା ଖଳାକୁ ଧାନ ହଳା ଆଣିଥାଏ। ଧାନ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ଆଗରୁ ତାର ଘରଣୀ ଏଥିରୁ ଧଳା ଧାନର ଶିଷା ବାଛି ବାହାର କରିଥାଏ। ଏହି ଧାନର ଶିଷାରେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ମେଣ୍ଟି ବା ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଅତି ଯତ୍ନ ଓ ଆଦରରେ ରଖିଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଓଷାର ପୂର୍ବଦିନ ଘରଦ୍ୱାର ଅଗଣା ଓ ଘର ଚାରିପାଖ ଗୋବର ମାଟି ଲିପାପୋଛା କରି ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଅମଳ ପରେ ଖଳାରେ ସେହି ସୁପ୍ତିକୃତ ଧାନ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀଷ ବୋଲି ମାନି ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଣଓଷା ଗୁରୁବାର ଓ ଓଷା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମହିଳାମାନେ ମାଟି ଘରକୁ ଗୋବରରେ ଲିପାପୋଛା କରି ନୂତନ ଚାଉଳର ପିଠଉରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଆଙ୍କନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆର ଅଗଣା କାନ୍ଥ ଓ ଚାରିପାଖରେ ଝୋଟି ଚିତା ସଜା ହୋଇଥାଏ। ମାଣ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ମାଣରେ ଧଳା ଧାନ ଭରି ରଖାଯାଏ। ହଳଦୀ ଓ ଗୁଳୁର ବାଟି ମାଣରେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଏକ ମୁହଁ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସେଥିରେ କଉଡ଼ିକୁ ଆଖି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସୃଜନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମାଣକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁର ରୂପ ଦେଇ ଖଟୁଲିରେ ରଖି ତା ଉପରେ ଧାନର ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖାଯାଏ। ନାଲି ଛିଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ପାଟକନା ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ନବବଧୂର ରୂପ ସଦୃଶ କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଖଟୁଲି ବା ଆସ୍ଥାନ ଚାରିପଟେ 16 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଚିତା ଆସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କାଯାଏ। କେହି କେହି ଗବପତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ତୁଳସୀ କଳାପାତି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଧାନ ଖଳାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଝୋଟି ଚିତା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପିଠଉରେ କୋଠି କରି 16 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଙ୍କାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ଳ ଧାନ। ମାଣ ଗୁଆ କଉଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମାଣ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମାଣକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ କିଛି ନୂଆ ଧାନ ରଖାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ଯାଇଥିବା ମାଣ ବା ଗଉଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଧଳା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ଗୁଆ ରଖାଯାଏ। ସେହି ମାଣକୁ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସାଇ ତା ଉପରେ ଧାନ ବେଣୀ ରଖି ନୂତନ ପାଟ ଲୁଗାରେ ଓଢ଼ଣା ଢଙ୍କାଯାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଦେଇ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାଠରେ ନିର୍ମିତ
ପ୍ରତିମା, ପାନିଆ, ଆଇନା, କଜଳ ଏବଂ ଖଟୁଲି ପାଖରେ ଆଖୁମୂଳ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଭୋଗ କଣ କଣ ଦିଆଯାଏ। ପୂଜା କାଳରେ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପିଠାପଣା ଓ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ, କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପାଳିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ବାଳଭୋଗରେ ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀକୁ ଚକଟି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତିନି ଧୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାକୁ ବାଳଧୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୂପରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବା ତରଣ, ଚକୁଳି ପିଠା, ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୋଲାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୋଗକୁ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି। କୋକୁଳି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଆଉ ଥରେ ବାଳଧୂପ ପରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାରରେ ଚିତଉ ପିଠା, ଦହି କାଲୁଆ, ତୃତୀୟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ସାରି ପୂଜୁଆ ଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ମାଣ ବସାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସଞ୍ଜ ଭୋଗ ପରେ ସେହି ମାଣରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଜାଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଜକୁ ସହାକାରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ଆଦି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାନକୁ କୁଟି ସେହି ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ବା ଜାଉ ରାନ୍ଧି କେବଳ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାଠାରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନକୁ ପାଳନ କରି ଘରର ବିଧି ଉନ୍ନତି କାମନା କରାଯାଏ। ଭଗବତ କଥା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।